کراچی میں جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اسٹار گیٹ پر مظاہرے سے حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ انہیں پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی ہوگی، انہیں بجلی کے بل بھی کم کرنے ہوں گے، اور اب یہ طویل جدوجہد ہے، گھروں پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ 2 دن کے مظاہروں سے اتنا بڑا مافیا درست نہیں ہوگا۔ طویل جدوجہد کے لیے تیار ہو، لڑنے کے لیے تیار ہو، مزاحمت کے لیے تیار ہو۔ اور مزاحمت کے لیے 2 شرائط ہیں۔ مزاحمت جب بکھری ہوئی ہوتی ہے، بغیر کسی قیادت کے ہوتی ہے، تو یہ حکمران طبقہ، یہ اشرافیہ، یہ اس کو استعمال کرتا ہے انارکی پھیلانے کے لیے، عوام کو عوام سے لڑانے کے لیے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اب جو مزاحمت ہوگی وہ منظم مزاحمت ہوگی۔ کون سی مزاحمت ہوگی؟ منظم مزاحمت ہوگی، اور جو مزاحمت ہوگی وہ پرامن مزاحمت ہوگی۔ پرامن ہم رہیں گے۔ انتظامیہ اگر کوئی غلط کام کرے گی تو ذمہ دار بھی انتظامیہ ہوگی۔ اب کراچی کو آواز اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 25 کروڑ انسانوں اپنی قوت پہچانو، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد کی۔ حافظ نعیم الرحمان مظاہرے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک کے بعد ایک پیٹرول بم عوام پر پھینکا جا رہا ہے۔ جاگیرداروں، وڈیروں اور بیوروکریٹس نے ہمارا خون چوسا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نگراں وزیر اعظم نے کیا۔ جاگیرداروں کی زمینوں پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ ٹیبل کے دونوں جانب IMF بیٹھی ہوئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت 8ویں بار ایشین چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے میں 10 وکٹوں سے عبرتناک شکست۔ سری لنکن ٹیم صرف 50 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بھارت نے ہدف 7ویں اوور میں پورا کر دیا۔ کولمبو میں محمد سراج سری لنکن بیٹرز پر قہر بن کے ٹوٹے۔ کریئر بیسٹ 6 شکار کیے۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر صرف 50 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نومنتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ حلف مکمل ہونے تک پہلو میں کھڑی رہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حلف لیا۔ فرائض اور کارہائے منصبی دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا۔ عدل و انصاف کے نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ حلف لیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ پہلو میں موجود تھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان I will discharge my duties. نئے چیف جسٹس نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حلف لیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، کابینہ ارکان، ججوں اور وکلاء سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ رواں برس 21 جون کو صدر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ 26 اکتوبر 1959 میں جنم لینے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی پر زور دیا۔ اپنے فیصلوں میں آئین و قانون کی حکمرانی کو اولویت دی۔ بہت سے اہم فیصلے دیے۔ عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی آبزرویشن دینا شامل ہے۔
जज का काम सच की तलाश में निकलता है। जज आइन और कानून दायरे के तहत चलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम पीसीओ जज फारिग हुए तो जस्टिस काजी फायज ईसा बराह रास्त 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। बतौर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत से अहम फैसले दिए, जिनमें अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मुहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन देना भी शामिल है। अल्लाह के साये के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के वरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार दिया। अदालती कैरियर में जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने हुक्मनामों में सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, चीफ जस्टिस के इख्तियारात और मुकदमात मुकर्रर करने के तरीक़ेकार के खिलाफ भी लिखा। पीटीआई की हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया, जिसे नजरसानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा पहले जज हैं जो जड़ावाला साने के बाद वहां के मकीनों के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके पास गए। चर्चिस कोई अगर हमला करे उसको, मुसलमानों पे फर्ज है कि जिहाद हमला वाला, ये सबसे ज्यादा फर्ज किस पे? मुसलमानों पे। ये आपकी मदद। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीडीएम दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली में होने वाली आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में भी शिरकत की। बैठे हुए हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें, तो आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मुकदमात को मुकर्रर करने 184(3) के इस्तेमाल के तरीक़ेकार, ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वकार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। राजा मोहसिन इजाज, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी उमूर में तब्दीलियां। जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। वो अदालत उज़्मा की पहली खातून रजिस्ट्रार होंगी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अब्दुल सादिक को स्टाफ अफसर बराए चीफ जस्टिस लगा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की भी तश्कील न हो गई। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस के तकर्रुर के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी जजेस तकर्रुरी कमीशन का हिस्सा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। नौमुंतखब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहली समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करके फारिकान को नोटिस जारी कर चुका है। साबिक चीफ जस्टिस उमर आता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। गुज़श्ता कई माह से जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। खुसूसी अदालतों के कयाम से मुतालिक केस की बेंच से अलहदा होते वक्त भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था। और खबर है इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में ट्रेल 5 के करीब से मशकूक बैग बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है बैग से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और नक्शे भी मिले हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, मामला क्या है, अब तक क्या पता लगाया जा सका पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अचानक से सख्त चेकिंग जो है वो उसका निजाम शुरू कर दिया गया। नाकों पर लोगों को चेक किया जा रहा था और फिर इत्तला मिली है कि ट्रेल 5 जो कि थाना सेक्रेटेरिएट का इलाका है, वहां से एक मशकूक बैग मिला है। जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो मशकूक बैग से 3 दस्ती बम, 2 मैगजीन और 50 गोलियां जो हैं और एक पिस्टल 9mm वो बरामद हुआ है। और मिलने वाले नक्शे पर रेड जोन की अहम इमारतों की निशानदही की गई थी और नक्शे में रेड जोन की तरफ जाने वाली चेक पोस्ट का भी जिक्र किया गया है। तो इस हवाले से जो है मजीद तहकीकात की जा रही है कि यहाँ तक ये बैग कैसे पहुंचा है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जमाते इस्लामी का कल पेशावर गवर्नर हाउस के सामने धरने देने का ऐलान। महंगाई की असल जिम्मेदार पीडीएम और तब्दीली सरकार है। अमीर जमाते इस्लामी का लोअर दीन में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अब महंगाई पर खामोश है। निगरां हुकूमत भी मुसलसल पेट्रोल महंगा कर रही है। मुल्क भर में महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी है। कराची के सस्ते बाजार भी लोगों के लिए कोई रिलीफ न दे सके। सक्खर में भी अशाए खुरोनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। नौकरियात से चली गई है। मेरी बच्ची ने सुबह चाय पी के कुरान पाक पढ़ने गई थी। 1-2 किलो आटा दिलवा दो। मुल्क में महंगाई के रोजाना की बुनियाद पर वार। पेट्रोल से लेकर दालें, सब्जियां, गोश्त, सब कुछ आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। कराची के सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। आटा 160 रुपए फी किलो, चीनी 170 रुपए किलो, दाल चना और दाल मूंग 280 रुपए किलो मिल रही है। सब्जियां और फल भी महंगे हैं। सक्खर में भी अशिया खुरोनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। आटा, दालों और सब्जियों समेत आम अशिया 30 से 40% महंगी हो चुकी हैं। सब कुछ महंगा हो चुका है। सब्जी हो गई, दालें हो गई, हर चीज महंगी है। कोई गरीब बंदा पूर्ते होते ही नहीं है उसके। एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई के जाल में फंसे आवाम की दुहाई। कहते हैं पेट्रोल, गाड़ियों का किराया, खाना पीना सभी महंगा। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। काम ठप है और महंगाई पेट भर खाना नहीं देती। बेवा औरत हूँ मैं, ये स्टॉल लगाती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। समझ लो कि अगर आटा है तो सालन नहीं है, सालन है तो आटा नहीं। इतने परेशान है। हर चीज पे दाम तो खुद बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ही महंगा होगा तो हर चीज पे दाम बढ़ेंगे। सवारी है नहीं, गड्डियां खड़ियां व रुकियां हुई वो। असी परेशान हाँ। अमला उन्होंने गड्डियां दा वेला व फारग अपने घर। अच्छे से हासलपुर से किराया भर के आए हैं। वो तकरीबन हम 500 देते थे, अब हमने 850 दिया है। 350 ज्यादा दिया है। हमारे कहने से तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान हमारे से तावन तो नहीं करती। अगर मुनासिब किराया होगा तो हर कोई सफर करेगा, क्योंकि उसमें हमारी भी रोजी है और हमें भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गोश्त दूध के बाद है वो सब्जी भी नहीं खरीद सकते, इतना महंगाई हो गया। पॉलिसी बनाए ताकि गरीबों पर बोझ न आए। टैक्स लेने वाले कोई और होते हैं, भरने वाले कोई और होते हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया है। सही, उनको एक बहाना चाहिए था। अब चीनी जो है 160, 70, 80 रुपए थी, अब 200, 300 तक पहुँच जाए। गरीब आवाम क्या करे, कहाँ पर जाए, किसको अपनी फरियाद करे। महंगाई का दौर इतना हो गया कि गरीब के तो बिल्कुल रोने का टाइम आ गया है। जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां। क्वेटा का 12 साल का फैरोज आसमां छूने को बेताब। पापड़ बेचकर घर चलाता है, स्कूल भी जाता है। बड़ा होकर माशरे से गुर्बत खत्म करने का ख्वाब देख रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर अहमद। 6 साल से कमा रहा है। मैं 300 लाता हूँ, कभी 200 लाता हूँ। फेरोज अली तालीम हासिल करने के मकसद की राह में गुर्बत को आने नहीं दे रहा। पैरों में जूते ना सही मगर रोज स्कूल जाता है और शाम में पापड़ बेचता है। 12 साल फेरोज अली के मुताबिक उसका वालिद बीमार है। वो और उसका बड़ा भाई घर चला रहे हैं। हम लोग 6 साल से कमा रहे हैं। मैं 300 लाता हूँ, कभी 200 लाता हूँ। वो भी भाई कभी 500 लाता है, कभी नहीं भी लाता है, कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। ये बाइमत बच्चा सरकारी स्कूल में अब छठी जमात में पढ़ रहा है। स्कूल के बाद काम और फिर रात को होमवर्क करता है। खेल कूद की उम्र में 6 साल से मसरूफ जिंदगी वो बड़े ख्वाब की तकमील के लिए जी रहा है। बड़े होकर अफसर बनेगा, गरीबों की मदद करेगा। किसी वज़ीर आला ने मदद नहीं किया, हम तो करेगा। किराए के छोटे से घर में मुकीम 8 अफराद पर मुश्तमिल इनका खानदान है। रोजाना चंद सौ कमाने वाले मासूम कंधे मौजूदा शदीद महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फेरोज अली अब तक तो जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, ताहम महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात के बायस आगे शायद ये ऐसा न कर सके। इसके ख्वाब चकनाचूर होंगे जो कि होने नहीं चाहिए। कैमरामैन अमीरुल्लाह मेंगल के साथ मंजूर अहमद, AR1 न्यूज़, कोयटा। और बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में एक्शन जारी है। फैसलाबाद, बहावन नगर, गुजरांवाला, सक्खर, दादू और कोयटा समेत कई शहरों में ऑपरेशन के दौरान मुतादिद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। चोरों को माफी नहीं मिलेगी। मुल्क भर में भरपूर क्रैकडाउन जारी। बिजली का बिल अदा न करने वालों के खिलाफ भी एक्शन।
لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے 11ویں دن مزید 755 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی، 222 FIR کاٹی گئیں، 34 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ چھانگا مانگا میں لیسکو نے مزید 500 بجلی چوروں کو پکڑ لیا، حافظ آباد میں 245 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، گجرانوالہ میں 566 بجلی چور پکڑے گئے، 4 کروڑ 25 لاکھ سے زائد جرمانہ اور مقدمات درج کیے گئے۔ فیصل آباد میں 11 دن میں بجلی چوروں پر 11 کروڑ 94 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، 2 کروڑ 52 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ بہاول نگر میں بجلی چوری کے مختلف مقامات میں 29 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، ساہیوال میں 607 بجلی چوروں کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوا۔ چشتیہ میں ایک ہفتے میں 31 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے 16 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وابڈا کا کہنا ہے چشتیہ میونسپل کمیٹی تاحال 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نادہندہ ہے۔ سیپکو سکھر نے سینکڑوں غیر قانونی کنیکشن منقطع کر کے تاریں ضبط کر لی، بل ادا نہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دادو میں 200 سے زائد کنڈا کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ کوئٹہ، پشین، لورالائی، خزدار اور سبی میں 42 غیر قانونی ٹرانسفارمرز اتار دیے گئے، 323 کنیکشنز بلوں کی عدم ادائیگی پر منقطع کر دیے۔ محکمہ سوئی گیس نے 28 گیس چوروں کو پکڑ لیا، 50 لاکھ روپے جرمانہ، شہر بھر میں 26 ٹاسک فورس کریک ڈاؤن میں مصروف، چک جھمرا، علی ٹاؤن، کمال پور اور مظفر کالونی اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ جی ایم سوئی گیس راشد عنایت کہتے ہیں 28 گیس چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 28 کنزیومر جو ہے نا وہ گیس چوری میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کے ہم نے میٹر ڈسکنیکٹ کر دیے ہیں۔ اس میں ایک بڑا کنزیومر تھا کمرشل کا، جس کو 35 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فائن ہوا ہے۔ 14 ڈومیسٹک میٹر جو ہے وہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہوئی تھی ایسے ایریاز کو کہ جہاں گیس اویلیبل نہیں ہے، اور انہوں نے آگے جو ہے نا وہ انلیگل پائپ کی ایکسٹینشن کی تھی، وہ بھی ہم نے 14 کے قریب میٹر جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رانی پور کی حویلی میں تشدد سے کم عمر ملازمہ فاطمہ کی موت کے کیس کا تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا گیا۔ تفتیشی انسپکٹر بچل قاضی سے لے کر ڈی ایس پی صفی اللہ سولنگی کے حوالے کر دیا گیا۔ تشدد سے جاں بحق ہونے والی بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ 1 ماہ گزر گیا ہے، پولیس نے ملزمان کو گرفتار تک نہیں کیا۔ پور میں کم عمر ملازمہ فاطمہ پر تشدد اور قتل کا کیس، واقعے کو 1 ماہ ہو گیا، اہل خانہ انصاف کے منتظر۔ بچی کی والدہ کہتی ہیں ملزمہ ہنا شاہ اور ملزم پیر فیاض شاہ کو پولیس کیوں گرفتار نہیں کر رہی؟ انصاف نہ ملا تو انتہائی اقدام پر مجبور ہو جائیں گے۔ مجھے فاطمہ جو خون لڑے نہ ماں لڑان کا نہیں نہ ڈی آئی جی سکھر عبد الحمید کھوسو نے فاطمہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ دیگر ملزمان بھی جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ پولیس کوشش کرے تھی بڑی شیون ہر لحاظ سے جو طریقہ کار ہے انہیں کے ساتھ فالو کئی تا ہے انشاءاللہ جو کہ اکیوزڈ ہیں जेके रही रहा है उन्हें पसंद अरेस्ट कंदासीं वो अरेस्ट थींदा इंशाअल्लाह। फातिमा केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया गया है। तफ्तीश बच्चल काजी से लेकर डीएसपी सफीउल्लाह सोलंगी के हवाले कर दी गई है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर इंस्पेक्टर बच्चल काजी पर तफ्तीश के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर सर उठाने लगे। महंगाई और डकैतों से तंग शहरियों ने भी डाकुओं पर हथियार उठा लिए। देखिए ये रिपोर्ट। में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन फिर बेकाबू, शहरी असलहा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। जामा क्लॉथ मार्केट के करीब डकैती की कोशिश, कार सवार शहरी ने मुबैना डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एक डाकू मौके पर हलाक, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज तीसरे डाकू की हालत तशवीशनाक है। लियाकताबाद बलोच होटल के करीब शहरियों ने मुबैना तौर पर घर में दाखिल होने वाले चोर को काबू कर लिया। डकैती की वारदातों से तंग आवाम ने चोर को खंबे से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम पुलिस ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। गुलशन मेमार नूर मोहम्मद गोट में स्ट्रीट क्रिमिनल्स गश्त पर मामूर शाहीन फोर्स से टकरा गए। मुबैना मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त अवैस, साहब खान और नवाज के नामों से हुई। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, नकदी और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई। औरंगी टाउन में भी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। डाकू पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद में शहरियों से लूट मार कर रहे थे।
اور سوات میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، خواتین کو کوڑے مارنے والے گروپ کا دہشت گرد کمانڈر نیک محمد عرف نیکو عرف عمر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد کمانڈر کالعدم تحریک طالبان سوات کے سربراہ ملا فضل اللہ کا قریبی ساتھی تھا۔ 7 ستمبر کو پاک فوج اور سی ٹی ڈی نے فضاکت سوات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا۔ ہلاک دہشت گرد عسکریت پسندی کے ابتدائی دنوں میں تحریک طالبان سوات کے کوڑے مارنے والی ٹیم کا کمانڈر اور سیکورٹی فورسز کے خلاف درجنوں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ آپریشن راہ راست کے بعد دہشت گرد کمانڈر نیک محمد خاندان کے ساتھ افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں دہشت گرد کمانڈر ٹی ٹی پی کی تشکیل کے ساتھ واپس سوات پہنچا اور پولیس کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی۔ دہشت گرد نے ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا۔ دہشت گرد نے جون میں دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مینگورا سبزی منڈی کے قریب 2 پولیس کانسٹیبلز کو نشانہ بنایا تھا۔ سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ماسٹر پلان میں بے ضابطگیوں کے کیس میں رہائی کی فوری بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی محکمہ اینٹی کرپشن کی استدعا مسترد کر دی۔ پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا۔ صدر پی ٹی آئی کو راولپنڈی میں دہشت گردی کیس میں ملوث ہونے پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعلی پنجاب کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار کہتے ہیں عدالت سے رہائی ملنے کے باوجود پولیس نے گرفتاری ڈال دی۔ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ان کو لاہور ماسٹر پلان کی بے ضابطگیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کچھ گاؤں ہے جو کوٹلی رائے ابوبکر قصور کا اس کو ماسٹر پلان میں شامل کیا ہے اپنی زمینوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اس میں پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اینٹی کرپشن 10-11 FIR ان پر کر چکی۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو ہے پرسنل وینڈیٹا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس طرح باقی کیسز میں ہوئی ہے، تو یہ جو اینٹی کرپشن اتھارٹیز نے یہ غلط مقدمہ بنایا اور بدنیتی شامل ہے اور اس میں انہوں نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی اس معاملے میں، اور بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کا ہم نے وہ آرڈر بھی پیش کیا جس میں جو ہے یہ جو ماسٹر پلان تھا اس کو جسٹس شاہد کریم نے سسپینڈ کر دیا ہوا ہے آلریڈی، اور اس کے علاوہ آلریڈی ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ود ان 10 days آپ نے ان کو کسی بھی اور کیس میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا۔ ان تمام دلائل سے ہم نے کیے، اس سے عدالت نے اتفاق کیا اور اس کے بعد عدالت نے ان کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارج کرنے کے بعد جو راولپنڈی پولیس ہے وہ نے دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں اڈیالہ جیل سے لے کر آئی تھی، وہ واپس ادھر ہی لے کر چلے گئے۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ دعا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں، نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو ناانصافیوں سے نجات ملے۔ مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز کا پارٹی کے مختلف ونگز کے اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف دشمنی کی سوچ پاکستان اور عوام دشمنی کی سوچ ہے۔ پاکستان کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی ہی ملک و قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے اپنے گزشتہ روز دیے گئے بیان پر معذرت کر لی۔ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم رہنما تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ گزشتہ روز میرا بیان پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے متعلق تھا۔ میرے بیان سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں حنیف عباسی نے کہا تھا کہ بھٹو زندہ نہیں، بھٹو مر گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ صفر رہی ہے۔ بھٹو زندہ ہے کہ نعرے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فاروق ایچ نائک نے کہا موجودہ حالات میں انتخابات 90 روز میں ممکن نہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ فاروق ایچ نائک کی بریفنگ پر بلاول بھٹو نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ شریف الدین پیرزادہ کا کردار ادا نہ کریں، ہم کاف لیگ نہیں ہیں جو ہر بات مان لیں۔ پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آج امریکہ روانہ ہو گئے۔ انوار الحق کاکڑ 18 سے 23 ستمبر تک نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی سائیڈ لائنز پر چین، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت دیگر اہم ممالک کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔
सेहत मंद जिंदगी और इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर में साइकिलिंग राइड का एहतमाम किया गया। खवातीन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हुए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी नजीर। लाहौर में इस स्मोक से निजात के लिए और इसी तरह से हेल्दी एक्टिविटी के लिए हर एज के ग्रुप के लोग जो है वो यहाँ इन्होंने एक चक्कर लगाया है साइकिल्स पर। लिबर्टी चौक से शुरू हुआ, सिद्दीक ट्रेड सेंटर है, वहाँ से वापसी पे जो है वापस लिबर्टी चौक जो है वो इकट्ठे हुए हैं। अगर इस तरह की लेन होगी तो मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बाहर साइकिलिंग करना। चूंकि पेट्रोल बढ़ा है और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है पेट्रोल के बढ़ने की, तो मुझे लगता है कि साइकिल से आपके पॉकेट पे भी बहुत अच्छा असर आएगा। लाहौर की सड़कों के पर जो है वो ग्रीन लाइन ड्रॉ की जा रही है ताकि साइकिलिस्ट जो है वो यहाँ चल सकें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।